오늘 우리에게 주시는 말씀 보도록 하죠. 민수기 14장 10절에서 20절까지의 말씀입니다. 한 절씩 교독하도록 하죠. 온 회중이 그들을 돌로 치려 하는데 그때에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나시니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠느냐? 내가 그들 중에 많은 이적을 행하였으나 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 내가 전염병으로 그들을 쳐서 멸하고 내게 그들보다 크고 강한 나라를 이루게 하리라. 모세가 여호와께 여짜오되 애굽인 중에서 주의 능력으로 이 백성을 인도하여 내셨거늘 그리하시면 그들이 듣고 이 땅 거주민에게 전하리이다. 주 여호와께서 이 백성 중에 계심을 그들도 들었으니 곧 주 여호와께서 대면하여 보이시며 주의 구름이 그들 위에 섰으며 주께서 낮에는 구름 기둥 가운데에서 밤에는 불 기둥 가운데에서 그들 앞에 행하시는 것이니이다. 이제 주께서 이 백성을 하나같이 죽이시면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하여 이르기를 여호와가 이 백성에게 주기로 맹세한 땅에 인도할 능력이 없었으므로 광야에서 죽였다 하리이다. 이제 구하옵나니 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 나타내옵소서. 이르시기를 여호와는 노하기를 더디하시고 인자가 많아 죄악과 허물을 사하시나 형벌 받을 자는 결단코 사하지 아니하시고 아버지의 죄악을 자식에게 갚아 3, 4대까지 이르게 하리라 하셨나이다. 구하옵나니 주의 인자의 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되 애굽에서부터 지금까지 이 백성을 사하신 것 같이 사하시옵소서. 함께 읽겠습니다. 여호와께서 이르시되 내가 내 말대로 사하노라. 아멘. 이 시간에는 우리 토트 키즈 친구들 위해서요 안성화 전사님께서 설교 말씀 전하시겠습니다. 누구의 전쟁인가? 라고 제목인데요. 할렐루야로 맞이하죠. 할렐루야. Mic check. Can everybody hear me? If you can hear me, give me a wave. Hi. Okay, good. So today we're looking at Numbers chapter 14, but I want to focus on that verse over there, chapter 14, verse 11. Okay, I'm going to read it out to you, so pay attention. The Lord said to Moses, "How long will these people treat me with contempt?" This is the important part. How long will they refuse to believe in me, in spite of all the signs I have performed among them? Okay, so this verse, keep that in mind. We're going to go further with this one. So last week, we looked at offering, how the blood of the animal over there forgave our sin. But now we no longer have to catch animals and give it to God, because Jesus Christ, His blood, saved us and forgave us for once for all. Now all we have to do is pray and believe in the blood of Jesus. And that all we have to do now is to show that glorification to God in our life. Okay, so that's what we touched base on last week. This week, finally, Israelites, they got out of Egypt and they finally arrived to Canaan. But they have not arrived inside yet. They were looking at it. They're like, oh, that's the promised land. So before going in there, Moses said, it might be a good idea to have 12 men go in there first to get more information about who lives there, about what kind of things are there. So they went, and they came back and said, their fruits are as big as us. They're so big. It's so good. But their people are giants. They're huge. So out of those 10 people, out of those 12 people, 10 people said, we cannot do this. This is our war. Listen carefully. This comes back later, okay? This is our war, and we cannot win. God can help us, but this is impossible. Only 2 people, Caleb and Joshua, said, this is God's war. This God fought for already. We can go in there and just be as His tool, because He has already won the game. I say game, but it's a war, but game. But people believed in those 10 people and said, we cannot do this.
We cannot win our battle. And that got really upset. How come these people don't trust me? How come I said I was going to fight and I was just going to use them to glorify me, but they say they're going to lose. They have no faith. So God said, only the next generation will be able to go into the promised land. Right now, whoever suspected me or doubted me will not be able to step foot into the promised land. Let's bring it to our life here. We face difficult times as well. Even though we know that God's with us, that God has promised everything for us, just like how Israelites faced Canaan and got worried, we worry too. Am I going to get good marks? Am I going to succeed in my life? Am I going to be healthy? Am I going to have home? Am I having a secure? Everything. And then we say, we can't do this. Like, I'm scared. I can't do this. God, this is my fight. I know you're there, but I can't do this. But we only say that because we shut the door on God and say, God, this is my battle. This is my war. I need to figure this out, and I'm going to use you as my tool. But we, as Christians, must remember that when we go into war, we're not the lead. Look at that. Look over there. It says me as lead and God as an assistant. And say, God, this is my fight. I'm going to fight. You just follow me and help me out. It's not the case. What's the case? It's God's. It's Jesus' battle. He already fought for everything. And He's just using us to glorify Him. So all we have to do is to be used for His will, which means to be used for His plan. We don't have to worry about anything. All we have to do is, God, I am here. Use me for your battle. Okay? So, everybody, let's repeat after me. So, Lord. I like that voice. So, Lord. Use me as you will. Not for my will, but as you will. Okay, all together. Lord, use me as you will. I love it. Okay, thank you very much, guys. I'll see you guys next week. Bye-bye. 할렐루야. 예, 우리 이 시간에 자녀들 2층으로 또 자리를 이동해서요. 말씀 배우고 나누고 하는 시간 갖겠습니다. 우리 이 시간 자녀들 올라갈 때 우리 사랑과 격려의 박수로 보내도록 하죠. 할렐루야. 감사합니다, 주님. 예, 오늘 나누는 제목의 말씀은요, 누구의 전쟁인가 라고 하는 말씀입니다. 누구의 전쟁인가. 며칠 전에 제가 배탈이 났습니다. 상한 과일을 먹어가지고요. 그래서 오렌지를 깠는데, 껍질을 깠는데 그 안에 좀 약간 거뭇한 부분이 있더라고요. 근데 조금 아까워서 그 부분을 이제 칼로 이렇게 도려내고 먹었는데요. 뭐 맛은 그렇게 뭐 나쁘지 않고 괜찮았어요. 근데 배에 탈이 났죠. 상한 부분만 도려낸다고 해서 문제가 안 되는 게 아니더라고요. 여러분, 이제 과일 보관하는 요령 뭐 이런 거 신문이나 이런 거에서 뭐 기사에서도 보실 텐데요. 과일 어느 부분이 상했다면 이미 그 전체가 맛이 간 거다, 상한 거다라고 하는 얘기들 들으셨을 것입니다. 될 수 있으면 이제 아깝더라도 그냥 과일을, 그 상한 부분이 있는 과일은 아예 먹지 않는 게 좋겠다라고 얘기하는 거죠. 한 가지 더 얘기하면요, 상한 과일을 상하지 않은 과일하고 함께 두면 안 된다라고 하는 사실 있죠. 상한 것은 서둘러 드러내야 합니다. 뭐 귤이 되든 오렌지가 되든 특히 사과 같은 것들은요, 상한 것을 옆에 두고 있으면 맞닿아 있는 부분들이 같이 쉽게 상한다라고 하는 특성이 있다는 거죠. 상한 것은 서둘러 드러내야 하는, 함께 두면 금방 상하는 뭐 이런 부분들이 과일 보관 요령이다라고 하는 거 이미 아실 것입니다. 제가 무슨 과일 보관 요령을 뭐 나누려고 하는 게 아니고요. 바로 이런 대목들이에요. 우리의 생각도 마찬가지다라고 하는 사실이죠. 상한 생각은요, 빨리 드러내야 합니다. 안 그러면 인생이 탈이 나요. 상한 생각, 어떤 생각일까요? 틀린 생각이죠. 혹은 잘못된 생각입니다. 우리 속에
틀린 생각, 잘못된 생각, 부정적인 것들, 옳지 않은 것들이 있다라고 여겨진다면 빨리 그것을 드러내야 해요. 그냥 두면 나머지 생각들도 같이 쉽게 오염되고 상하는 것 같은. 그래서 틀린 생각, 잘못된 생각들은요, 우리의 인생의 걸음을 잘못된 방향으로 끌고 가죠. 결국 인생을 무너뜨릴 수 있다라고 하는 사실이에요. 오늘 민수기 13장, 14장에서 우리는 무엇을 보는가? 이스라엘 백성의 잘못된 생각, 틀린 생각으로 인해서 심각한 위기에 빠져드는 모습을 보게 됩니다. 심각한 위기에 빠져드는 잘못된 생각, 틀린 생각은 뭔가라고 한다면요. 한번 따라해 보시겠어요? 누구의 전쟁인가? 누구의 전쟁인가 하는 사실입니다. 나의 싸움에 하나님을 든든한 지원군으로 요청하고 초대하는 게 모셔드리는 것이 아니에요. 하나님의 전쟁에 우리가 부름을 받은 것입니다. 아멘. 굉장히 중요한 얘기예요. 나의 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁이다라고 하는 사실입니다. 사람들은요, 그런 속성이 있는 것 같아요. 자기 중심적으로 보고 생각하고 판단하는 거죠. 지구가 도는 겁니까? 태양 주위를? 아니면 태양이 지구 주위를 도는 겁니까? 태양이 너무 크고 그 거리가 굉장히 멀고 그 공간 자체가 거대해서요. 우리가 그냥 가만히 보고 있으면 나는 여기 있는데 태양이 우리를 도는 것 같은 생각을 하죠. 그러나 여러분, 사실은 무엇입니까? 진리는 무엇입니까? 태양이 우리를 도는 것이 아니라 지구가 태양을 돌고 있다라는 사실이죠. 우리가 살아가는 세상, 믿음의 싸움을 싸운다라고 할 때도요, 우리 중심으로 생각해 보면 이건 내 싸움이에요. 내가 나의 전쟁으로 치러내야만 하는, 어떤 대가를 치르더라도 반드시 이겨야만 하는 나의 전쟁이다라고 생각하기가 쉽습니다. 왜냐? 하나님이 눈에 보이지 않기 때문이에요. 지금 당면한 이 문제, 싸움, 이 전쟁과도 같은 일들의 상황 속에서 하나님을 기억하고 하나님을 붙잡는 일은 참 어려운 것 같아요. 그래서 물리적으로 싸움을 하는 일들 앞서서 무슨 일이 있는가? 우리의 생각과 마음 속에 싸움과 전쟁이 있다라고 하는 사실입니다. 우리는 이것을 믿음의 싸움, 믿음의 전쟁이라고 표현하는 거예요. 실제적으로 맞붙어서 싸움이 이루어지기 전에 이미 우리 생각과 마음 속에 믿음의 일들이 작용해야 한다라고 하는 거죠. 우리 중심으로 생각하면서 잘못된 생각, 틀린 생각으로 고집하다 보면 오늘 이스라엘이 겪는 이런 어려운 일들, 심각한 위기에 봉착할 뿐 아니라 삶의 모든 부분이 그 속으로 빨려 들어가는 것 같은, 여러분 마치 늪에 빠져들면 어떻게 되나요? 잠식되는 것처럼 모든 것이 이렇게 다 빨려 들어가죠. 블랙홀처럼 확 빨려 들려가는 것 같은 일들을 보게 되는 거예요. 한번 따라해 주시겠어요? 나의 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁입니다. 이것이 굉장히 중요해요. 자, 오늘 본문을 좀 이해하기 위해서 우리가 배경으로 잠깐 몇 가지 사실을 짚어본다 한다면요, 하나님께서는요 이스라엘 백성을 애굽에서 구원하셨죠. 홍해를 가르시고요, 이스라엘 백성을 마른 땅으로 건너, 그리고 뒤쫓아오는 애굽의 군대를 더 이상 쫓아오지 못하게 하시는 완벽한 하나님의 구원을 이루셨습니다. 그리고는요, 가나안 땅을 그들의 삶의 터전으로 약속하세요. 새로운 삶의 자리로 주시는 거죠. 이제 애굽의 종살이 노예하는 자가 아니라요, 하나님의 보배로운 자, 하나님의 백성으로 살아가는 새로운 인생을 열어주셨다라고 하는 거예요. 이 일들에 또한 앞서서 기억해야 될 것은 무엇인가? 아브라함에게 주신 하나님의 약속이 있다라고 하는 사실입니다.
하나님께서 아브라함을 부르시고 언약을 맺으시죠. 그 내용은 내가 너를 복의 근원으로 삼겠다라고 하는 말씀이에요. 너의 자손으로 온 세상이 생명 복을 얻게 될 것이다 라고 하는 약속입니다. 수많은 자손, 별과 같고 모래알 같은 자손을 약속해 주셨고 젖과 꿀이 흐르는 풍요로운 생명의 땅을 또한 약속해 주셨어요. 자손과 땅을 약속하신 하나님이 계셨죠. 그 약속을 쫓아서 이제 큰 민족을 이루며 애굽에서 하나님의 백성으로 구원받는 일들을, 그리고 중다한 민족 이를 뿐 아니라 약속하신 가나안 땅, 약속의 땅으로 이제 찾아 들어가는 일들을 하는 것입니다. 정탐꾼을 보내요. 가나안 땅의 정찰 내용을 보고를 받죠. 정말로 젖과 꿀이 흐르는 생명이 넘치는 풍요의 땅입니다. 우리가 가서 눈으로 확인했어요. 하나님의 약속의 땅이 얼마나 풍성한 생명의 땅인지를. 그러나 문제가 있다라고 하는 거예요. 항상 however, but 이런 부분이 단서가 붙죠. 좋기는 너무 extremely 극단의 극도로 좋은데요. 문제가 있어요. 그 땅에 이미 살고 있는 거주민들이 있다라고 하는 사실입니다. 근데 이 거주민은요, 상태를 보자 하니 견고한 성읍이에요. 성벽을 아주 견고하게 개미새끼 한 마리 지날 수 없을 것 같이 견고한 성읍을 둘러쳐 있고요. 그들의 군대는 매우 강력합니다. 하드웨어가요 너무 좋아요. 소위 안악자손이라고 얘기하는 누구의 조상인가요? 골리앗의 조상이죠. 골리앗은요 머리가 한 2개는 더 있는 2m가 훨씬 넘는 기골이 장대한 거인 족속입니다. 이들이 상대해야 되는 적군은요 어마무시한 사람들이에요. 그리고 그들의 성읍은 견고해요. 그리고 나중에 여호수아서 요 부분들을 이어서 가서 보게 되면요 청동기 문화하고 철기 문화가 이어지는 즈음입니다. 이 사람들이 갖고 있는 건 철기 문화예요. 사용하는 무기 자체가 패러다임 자체가 달라요. 구식 무기하고 신무기라고 하는 거죠. 뭐 이런저런 사항들을 종합해 보면은요 지금 문제가 보통 문제가 아닌 거예요. 하나님이 말씀하신 땅, 생명의 땅, 젖과 꿀이 흐르는 포도송이 하나만 봐도 정말 엄청난 풍요로움이지만 그 땅을 차지하기 위해서 감당해야 될 전투는 정말 끔찍한 거죠. 그리고 이렇게 표현해요. 우리 스스로 보기에도 메뚜기 같았다라고 하는 거예요. 이 기골이 장대한 거인족 앞에서 보니까 우리는 너무 하찮아요. 그때 당시의 전쟁 방식이 멀리서 버튼 눌러서 쏘는 게 아니잖아요. 창과 칼을 들고 화살을 들고 갖다 맞닥뜨려야 되는 그 사람들을 놓고 보니 우리는 정말 메뚜기 같다라고 얘기하는 겁니다. 그러면서 이제 오염된 생각들이 나타나기 시작하는 거예요. 메뚜기, 자기 스스로를 볼 때 메뚜기 정체성이라고도 표현해 볼 수 있고요. 이것과 함께 이런 말을 13장에서 마구마구 쏟아내요. If only, 만일 우리가 애굽에서 죽었으면 좋았을 걸. 굳이 이곳 왜 이 땅에 데리고 와서 그들의 칼날에 죽게 하는가? 그리고는 막 울어요. 사람들이 정탐꾼의 보고들을 들으면서 그러나라고 얘기하는 이런 상황, 객관적인 데이터들을 놓고 보면서 메뚜기 얘기도 하고 원망도 하고 불평도 하는, 그리고 이것을 듣고 가만히 생각해 보니까 너무 우울한 거죠. 그리고는 어떤 헤쳐나갈 길이 한 군데도 안 보여요. 하늘이 무너져도 솟아날 구멍이 있다는데 구멍도 안 보인 것 같은, 그러니까 여기저기서 울음이 터져 나오기 시작하며 통곡을 하는 모습을 보이는 겁니다. 그런데요, 정탐꾼들 12명 중에 2명은 달랐죠.
여호수아와 갈렙입니다. 그들의 고백은 믿음의 고백이에요. 이렇게 시작하죠. 그 땅은 실로 엄청나게 좋은 땅이에요. 맞아요. 그러면서 이제 얘기하죠. 하나님이 우리를 기뻐하시면, 하나님이 우리를 만족하신다면, 믿음의 온전한 고백으로 세워진다면 능히 그 땅을 차지할 것입니다. 할렐루야. 그들을 지키는 신들은 그들을 떠났고 하나님은 우리와 함께 계십니다. 아멘. 오염되지 않은 사람들이에요. 상황, 팩트, 데이터, 수치, 객관적인 것 다 놓고 볼 때 어찌 보면 울만한 상황일지 모르겠어요. 그러나 이스라엘 백성들이 기억해야 될 것, 붙잡아야 될 약속을 망각할 때 삶이 늪으로 빠져드는 것 같은, 블랙홀에 그냥 확 다 빨려 들어가 버리는 것 같은, 이제는 아무것도 할 수 없고 울며 원망하며 불평하는 일밖에 할 수 없는 상황에 그 지경에 이르렀다라고 하는 거죠. 그러면서요, 이들이 어떻게 하는지 아십니까? 여호수아와 갈렙 그리고 모세를 향하여 돌을 들어요. 그리고 쳐 죽이려고 하죠. 야, 이제 안 되겠으니까 백하자. 우리를 다시 애굽으로 돌아가게 할 장군을 뽑고 이제 돌아가도록 하자. 그러면서 지금 여호수아 갈렙 이상한 소리 한다고 돌로 쳐서 죽이고자 하는 상황이에요. 그것이 우리가 읽은 14장의 10절입니다. 그 바로 그때 온 회중이 그들을 돌로 치려 하는데 그때에 여호와의 영광이 회막에서 이스라엘 모든 자손에게 나타나셨다. 할렐루야. 이 위기의 순간 뭔가 수렁으로 빠져들고 어디서부터 잘못됐는지 모르겠는데 분명 뭔가 분열이 일어나고 다시 옛적 노예의 삶으로 돌아가야 된다라고 하는 뭐 이런 일들이 벌어질 때 하나님의 영광이 임하였다. 모두가 볼 수 있도록. 이 부분이 되게 중요한 겁니다. 모두가 볼 수 있도록 하나님이 영광으로 임하세요. 그러면서 모세와 대화를 하시는 것을 나타내 보여주시는 거죠. 원망과 불평 가운데 울며 돌을 쳐서 죽이고 다시 백하고자 이런 계획들을 외치는 가운데에 하나님의 영광이 임하셔서 모세와 대화하는 것을 듣고 보게 해주시는 거예요. 여호와께서 모세에게 이르시되 이 백성이 어느 때까지 나를 멸시하겠는가. 이게 하나님의 말씀이에요. 객관적인 상황을 놓고 객관적으로 보는 거죠. 데이터나 수치로 얘기할 수 있는, 맞아요. 땅은 너무 좋아도 너무 좋은데 거기서는 견고한 성읍이 있고 강력한 군대가 있고 우리하고는 한 차원 어나더 클래스 게임이 될 수 없는 무기들을 가지고 있는 이 상황들에 대해서 그리고 그것에 반응하는 이 모든 것이 하나님을 멸시한다라고 표현하고 계시는 거예요. 한번 생각해 보세요. 우리 삶의 자리를 한번 놓고 생각해 보세요. 객관적으로 보시자라고 하는 얘기들을 우리가 잘하지 않습니까? 데이터나 수치로 얘기할 수 있는 것, 명백한 사실들 앞에서 우리는 어떻게 하는가? 여러분, 망각이라고 하는 게 있잖아요. 기억해야 할 것을 기억하지 못하는 것. 반드시 기억해야 되는데 기억하지 못하는 것. 여러분, 어느 때 비밀번호가 생각이 안 나요. 그리고 요즘은 왜 그렇게 비밀번호가 16자리에 뭐 숫자하고 위아래 캐피탈에 어쩌고저쩌고 뭐 많은데 그것도 주기적으로 자꾸 바꾸라니까 기억이 안 날 때가 있죠. 적어놓은 건 또 어디다 놨는지도 잘 모르겠고. 뭐 이런 정도의 기억 못함이 아니라요. 우리 인생에 있어서 정말로 치명적인 것들을 기억하지 못하고 붙잡지 못한다면 인생은 하나님을 멸시할 수밖에 없는 거구나. 그렇게 흘러갈 수밖에 없는 거구나. 객관적인 사실과 팩트를 가지고서. 그런데요, 망각 중에서도요,
가장 치명적인 망각은 하나님을 기억하지 못하는 거예요. 하나님의 약속을 망각하잖아요. 그러면 늪과 같아서요. 우리의 모든 생각과 삶이 거기에 그냥 잠식당하는 거예요. 쑥 빠져들어가는 것을 보는 거죠. 여러분, 인생이요. 하나님의 약속을 망각하면요. 얼마나 공허한지 모릅니다. 뭔가 의미 있고 으쌰으쌰해서 이루고 성취하고 하는 듯 하지만요. 또 지내놓고 보면 참 공허해요. 이런 게 인생인가? 내가 살아가는 삶, 내가 싸우는 싸움과 전쟁 부분이 그냥 그 자체라고 한다면 인생은 참 공허한 거예요. 어디 가서 하소연하게 해도 이런 것을 보고 깨달은 사람들이 모인다면 그저 슬피 울 수밖에 없는 게 인생이다라고 할 수 있는 거죠. 그런데 이 망각, 하나님의 약속을 놓쳐버리고 방황하듯 모든 불평과 원망을 하나님을 멸시하는 이런 상황 가운데 모세가 중요한 역할을 해요. 하나님께서 이 백성들 향해서 어느 때까지 how long 이들이 나를 멸시하겠냐? 내가 그들 중에서 수많은 이적을 행했지만 어느 때까지 나를 믿지 않겠느냐? 내가 전염병으로 그들을 치고 멸하여서 너에게 그들보다 더 크고 강한 나라를 이루게 할 거야. 하나님이 이렇게 엄포를 놔요. 이스라엘 백성들이 보고 있는 모든 사람들이 보고 듣고 있는 중에 하나님이 이렇게 말씀하는 거예요. 여러분, 한편에서요. 우리가 계속 보는 것은요. 언약 관계다라고 하는 걸 얘기해요. 언약 관계는 두 대상자가 있죠. 결혼 관계를 생각해 봤을 때 한쪽 편에서 결혼의 약속을 신실하게 이행하지 못하면 이 결혼 관계는 이미 A라고 하는 당사자로 인하여서 심각한 지경에 더 이상 이끌어가기 어려운 부분에 이르는 겁니다. 그러면 이것이 깨질 뿐 아니라 손해배상을 해야 돼요. 우리 주변에 왕왕 보잖아요. 외도를 했어요? 바람을 폈어요. 그러면 어떡하나요? 배우자에게 배상해야죠. 그 부분들이 법이 있는 것처럼요. 하나님과 이스라엘 관계 안에서도요. 이스라엘의 범죄함으로 말미암아 원망과 불평으로 말미암아 하나님을 멸시하는 것으로 말미암아 하나님과의 관계가 훼손되고요. 그래서 레위기에서는 그렇게 얘기하는 거예요. 속죄제와 속건제를 얘기하는 겁니다. 5대 제사 가운데 속죄제는 이 죄를 해결하고요. 속건제는 이 죄로 말미암아 훼손된 뭔가에 대해서 보상, 배상을 하는 제사 제도를 얘기하는 거죠. 죄로 말미암아 하나님의 거룩과 영광에 훼손을 일으키는 이미 그런 부분 안에서 이스라엘은 할 말이 없어요. 전염병으로 치고 어떻게 한다고 해도 자기들 입으로 뱉어놓은 게 있는 돌을 들어 쳐 죽이려고 하는 자신의 손 안에 들린 돌들을 볼 때 아무런 말을 할 수가 없는 거죠. 그런데 모세가 이렇게 얘기해요. 결렬된 깨어지고 끊어진 하나님과 이스라엘 사이의 관계 그곳에 서서 이런 기도와 같은 말씀을 하나님 앞에 드리는 거죠. 저는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회가 이 땅 가운데 정말 꼭 필요한 교회가 되기를 여러분 한 분 한 분이 오늘날의 모세와 같은 자들이 되기를 우리 교회가 그런 역할을 하는 하나님의 교회가 되기를 소망합니다. 모세의 포인트는 뭔가? 누구의 전쟁인지를 이스라엘에게 분명히 보여줘요. 너희들이 원망하고 있는 이 싸움은 너의 싸움이 아니다라고 하는 것을 가르쳐 주는 거예요. 나의 싸움이 아니라 하나님의 전쟁이다라고 하는 것을 가르쳐 주죠. 모세가 여호와께 여짜오되 애굽인 중에서
주의 능력으로 이 백성을 인도하여 내셨거늘 그리하시면 그들이 듣고 이 땅 거주민에게 전할 거예요. 주 여호와께서 이 백성 중에 계심을 그들로 들었고 주 여호와께서 대면하여 보이시고 주의 구름이 그들 위에 섰으며 낮에는 구름 기둥으로 가운데에 서셨고 밤에는 불 기둥 가운데에 그들 앞에 행하시는 것인데 이제 주께서 이 이스라엘 백성을 하나같이 죽여버리신다면 손을 놓아버리신다면 주의 명성을 들은 여러 나라가 말하기를 야 여호와라고 하는 그 신이 여호와가 이 백성에게 주기로 맹세한 땅에 인도하여 드릴 능력이 없으므로 광야에서 죽였다라고 할걸요. 주님, 이 전쟁이 이 싸움이 비록 이스라엘 백성의 패역함과 염려와 걱정과 불안 가운데 하나님 앞에 반역하며 주님을 멸시하는 일들로 그르쳤지만 하나님의 명성에 먹칠하는 게 될걸요. 하나님의 전쟁인 것을 주님 기억해 주십시오. 이 말을 듣는 거예요. 이것을 듣고 있는 이스라엘 백성은 어떤 생각이 들까요? 우리가 여태껏 울며 돌을 들고 치료했던 이 모든 일들이 얼마나 큰 죄인가를 깨닫는 거죠. 아, 나는 정말 입이 10개고 100개고 1000개고 10,000개여도 할 말이 없는 거구나. 그리고 내가 속았던 것, 잘못된 생각, 틀린 생각, 그것은 바로 나의 싸움이라고 착각했고 내 혼자서 짊어져야 되는 것이라고 생각했구나라는 것을 보는 거죠. 내가 나의 죄악과 연약함으로 실패하고 넘어지고 망한다면 그것은 하나님께 누가 되는 일이구나. 이게 누구의 싸움이던가? 누구의 전쟁인가? 라고 하는 것을 모세의 기도와 같은 하나님 앞에 대면하여 드려지는 그리고 모든 백성 앞에 듣게 하신 이 말들을 통하여 깨닫는 거죠. 한번 따라해 주시겠어요? 17절의 고백입니다. 이제 구하옵나니 뭐라고 얘기하냐면요. 따라해 주세요. 이미 말씀하신 대로 주의 큰 능력을 나타내옵소서. 아멘. 이제 이 전쟁이 이스라엘 백성 싸움이 아니라 하나님의 것임을 기억해 주시고 또한 이것을 듣고 보고 있는 이스라엘 백성도 이 싸움과 우리의 원망과 불평과 이 하나님을 멸시했던 그리고 우리 주먹에 들었던 이 돌로 치료했던 모든 것들 이것 가운데 이제 이미 하나님이 말씀하신 대로 하나님의 그 크신 권능을 나타내옵소서. 할렐루야. 이렇게 구하고 기도하고 있다라고 하는 거죠. 이 말씀은 무슨 말씀입니까? 하나님의 전쟁임을 기억해 주시고 이스라엘 백성들을 향해서도 인생들의 싸움이 아니라 하나님의 전쟁에 우리가 부름받았음을 알게 하는 말씀이다 하는 것입니다. 그리고는 이제 이게 이미 말씀하신 것이 무엇인가? 여호와 하나님은 스스로 계신 자이며 모든 것의 시작과 근원이시고 창조해 주이신 그분이 노하기를 더디하신다라고 자기를 밝히셨어요. 난 노하기를 더디한다. 참고 인내하고 기다려준다. 노하기를 더디하며 인자가 많아서 그 설명할 수 없는 그 은혜의 성품 가운데 죄악과 허물을 사하여 주신다. 아멘. 아멘. 하나님이 자신의 성품을 이미 말씀하여 나타내시고 약속해 주신 거예요. 모세와 같은 교회, 모세와 같은 믿음의 가정, 모세와 같은 기업, 모세와 같은 인생들, 그들 속엔 무엇이 있는가? 이미 말씀하신 하나님의 말씀을 아는 것이 있어요.
그 마음에 새겨져 있는 말씀이 있어요. 사람들이 길을 잃고 틀린 것과 잘못된 것으로 인생이 늪으로 빠져드는 것 같은 상황에서도 하나님의 말씀이 새겨져 있는 이 인생은 하나님의 전쟁임을 분명히 알 수 있는 말씀의 능력이 있다라고 하는 거예요. 할렐루야. 말씀뿐 아니라요. 모세는 하나님과 대면하여 대화를 나누는 기도의 사람인 거예요. 하나님 앞에서 하나님의 성품을 밝히셨고 약속하셨던 그것을 마치 계약서처럼 들이미는 모세와 같은 자, 깊은 기도와 가운데 하나님과의 교제와 만남 가운데 하나님의 진실된 마음이 무엇인지를 아는 사람. 이 시대의 모세와 같은 교회, 모세와 같은 인생이 되기 위해서는 이 말씀과 기도가 절대적이다. 할렐루야. 이 말씀과 기도가 어우러지는 자리가 어디입니까? 바로 이 예배의 자리죠. 그래서 예배는 중요한 거예요. 우리가 목숨을 걸 만큼 온 힘과 사력을 다해서 전투를 치르기에 앞서서 이미 우리는 믿음의 싸움을 예배의 자리에서 하는 거예요. 이스라엘 백성들은요, 객관적인 자료와 이 모든 것들을 가지고 이미 그 마음이 물과 같이 녹아버렸다라고 얘기하고 있어요. 이미 전쟁은 시작도 안 했는데 끝난 거예요. 하늘의 일들이 그런 것이에요. 하나님의 전쟁에 부름받은 이것은요, 물리적인 싸움이 있기 전에 우리의 마음과 생각을 지켜내야 하는 믿음의 싸움, 믿음의 전쟁이다라고 하는 것이에요. 이것을 승리하는 자가 하나님의 전쟁을 수행할 수 있다라고 하는 것을 기억하시기 바랍니다. 누구의 전쟁인지를 분명히 하는 장면, 17절의 말씀, 18절의 말씀. 구하옵나니 주의 인자하심에 광대하심을 따라 이 백성의 죄악을 사하시되. 애굽에서부터 지금까지, 애굽에서 그날 출애굽하여 구원하신 그날부터 오늘 지금 이 날에 이르기까지 이 백성을 용서해 주셨던 것처럼 지금 용서해 주십시오. 그리고 여호와께서 이르시되 내가 너의 말대로 사하노라. 할렐루야. 결렬된 관계에 서서 잘못된 생각, 틀린 생각들을 바로 잡는 모세의 기도, 그리고 결국 마침내는 하나님의 용서하심에 이르도록 이끌어가는 말씀과 기도의 사람. 이것이 바로 저와 여러분, 우리 교회의 역할인 줄로 믿습니다. 여러분, 한번 여쭙게요. 망각해서는 안 됩니다. 혹은 지구가 해를 도는 것이지 해가 지구를 도는 것 같은 착각 속에 살아서는 안 돼요. 내 싸움에 하나님을 모셔드리고 내 싸움에 하나님의 권능을 용병처럼 사용하는 게 아닙니다. 거듭난 인생, 하나님을 만난 사람은 삶의 이유와 목적이 변화돼요. 그래서 하나님의 전쟁에 나를 부르셨구나. 이 싸움은, 이 믿음의 전쟁은 나의 전쟁이 아니고 하나님의 전쟁이구나. 이것을 고백하는 것입니다. 예수님께서 십자가에서 마지막 말씀으로 선언하고 선포하신 것, 내가 다 이루었다. 아멘. 예수 안에서 다 이루어진 부활과 생명으로 승리하신 그 싸움과 전쟁에 부름받은 거다라고 말씀하고 있는 거예요. 한번 여쭐게요. 여러분이 영주권을 받는 일이 내 싸움입니까? 하나님의 싸움입니까? 답을 가르쳐 드려야 되는군요. 하나님의 싸움입니다라고 하셔야 됩니다. 아셨죠? 곰곰이 생각해 보세요. 우리 가정이 영주권을 받는 그 일이 우리 가정의 싸움입니까? 하나님의 싸움입니까?
그 믿음 가운데 이 역전된 가치와 목적이 있어야 하는 거죠. 질문 드릴게요. 우리 비즈니스가 잘 되고 돈을 많이 벌어야 되는 것 내 싸움입니까? 하나님의 싸움입니까? 돈 많이 버시고요. 전도와 선교와 구제와 하나님을 위해서 헌신하십시오. 아멘. 또 여쭐게요. 내 자녀의 인생, 대학 가는 일들이라든지 이 인생 실패하고 이거 괜찮겠나? 여러분의 자녀, 여러분의 싸움입니까? 하나님의 싸움입니까? 우리가 이것 위에 바로 서지 않으면 우리의 삶이 함몰되듯이요. 그냥 늪에 빠져들듯이 쭉쭉 들어가 버리는 것 보는 거예요. 여러분, 우리가 행하는 전도와 선교와 구제의 일, 우리의 싸움입니까? 하나님의 싸움입니까? 하나님의 전쟁인 것을 잊지 마세요. 나의 싸움이 아닌 하나님의 싸움. 할렐루야. 이 믿음의 고백으로 살아가는 우리 밴쿠버 얼라이브 교회 되기를 축원합니다. 우리 찬양하면서 한번 기도했으면 좋겠어요. 시편 가운데 문들아 머리를 들어라 라고 하는 시편이 있어요. 예루살렘 성의 문이요 이렇게 열리는 방식이래요. 끽끽끽끽끽끽끽끽. 그래서 마치 머리를 드는 것 같은. 이 예루살렘 성은 하나님이 선택하신 이스라엘이라고 하는 상징의 의미도 있습니다. 오늘날로 보면 하나님이 예수의 피로 보혈로 구원하신 하나님의 교회, 하나님의 믿음의 자녀들, 그 인생의 삶의 자리에 하나님이 약속으로 주신 새로운 땅, 젖과 꿀이 흐르는 생명과 풍요로움이 넘치는 그 땅에 들어가기 위해서 우리가 생각의 문을 열어야 해요. 나의 싸움이 아니고 하나님의 싸움이고 나의 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁인 것을 이제 우리가 믿음의 눈을 들고 문을 열어 왕이신 승리의 전쟁의 주인이신 권능으로 임하시는 왕을 우리 삶의 자리에 새롭게 모셔드리는 고백이고 찬양입니다. 우리 함께 찬양하죠. 문들아 문들아 머리 들어라 들릴지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어가시도록 영광의 왕 들어가신 문들아 머리 들어라 들아 머리 들어라 들릴지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어가시도록 영광의 왕 들어가신 영광의 왕 누구신가 니시뇨 강하고 능하신 주로다 전쟁에 능하신 주시라 다 찬양 위대하신 왕께 만세 왕께 만세 왕께 만세 당신은 영광의 왕이라 다 찬양 위대 한 번 더 찬양 문들아 머리 들어라 우리 인생의 문을 생각의 문을 하나님 앞에 열어드리며 우리가 감당해야 될 싸움이 나의 싸움이 아니라 하나님의 싸움임을 찬양으로 고백하는 자들 되게 하옵소서. 한 번 더 고백합시다. 문들아 머리 들어라 들아 머리 들어 들릴지어다 지어다 영원한 문들아 영광의 왕 들어 아멘 영광의 왕 들어가신 영광의 왕 누구신가 신용하고 능하신 주로다 전쟁에 능하신 시라
다 찬양, 위대하신 왕을 찬양합니다. 왕께 만세, 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양, 왕께 만세, 왕께 만세, 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양, 위대하신 왕, 왕께 만세, 왕께 만세, 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양, 위대하신 왕. 아멘. 사랑하는 성도 여러분, 나의 싸움이 아닙니다. 아직도 내 싸움이라고 주장하고 고집한다면 여러분의 생각과 경험과 여러분의 고집에 갇혀서 공허한 인생을 살 뿐이에요. 지구가 태양을 도는 것이, 태양이 지구를 도는 것이 아닙니다. 하나님이 여러분을 하나님의 전쟁에 부르신 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분의 가정과 여러분의 자녀와 여러분의 비즈니스와 삶의 자리와 학업의 현장과 전도와 선교와 구제와 하나님 복음 전하는 모든 일들 위해 선한 싸움을 싸우도록 승리하신 주님이 우리를 일꾼과 군사로 부르신 줄로 믿습니다. 이 시간 한번 기도할 때 주님, 나의 싸움이 아니라 하나님의 싸움이고 나의 전쟁이 아니라 하나님의 전쟁임을 고백합니다. 함께 기도하겠습니다. 살아계신 하나님, 우리의 생각의 문을 열어 하나님, 우리의 인생의 문을 들어 올립니다. 우리의 왕이신, 우리의 전쟁의 주인이신 주님을 모셔드립니다. 하나님, 나의 싸움이라 생각하고 내가 감당하는 전쟁이라 생각했다면 얼마나 오만한 생각인지. 하나님의 광대하심을 모르고 하나님이 백성 삼으시고 구원하시고 복음과 성령으로 인쳐주신 하나님의 나라의 싸움에 부름받은 자인 것을 하나님 오늘 고백하게 해주십시오. 내 싸움인 줄 알고 내가 혼자 감당하고 짊어져야 되는 줄 알고 원망하고 불평하고 낙담하고 좌절했던 모든 순간을 하나님 앞에 회개합니다. 하나님이 역사하시고 하나님이 주인 되시고 하나님이 싸우시는 하나님의 전쟁인 것을 고백합니다. 하나님, 우리 인생의 자리에, 우리 믿음의 하나님 삶의 자리에, 우리 비즈니스에 하나님 영주권을 받고 우리 자녀들의 인생들 가운데 하나님 모든 전도와 선교와 구제의 가운데 복음 전도 일들 가운데에 하나님의 전도에 하나님의 권능의 일이심을 하나님의 싸움임을 고백하오니 이제 하나님의 선한 싸움에 이미 말씀하신 것처럼 주님의 권능을 나타내 주옵소서. 노하기를 더디하시며 그 인자가 아니옵소. 모든 죄악과 허물을 하나님 용서하시는 것처럼 우리 죄와 허물과 모든 불평과 원망과 멸시를 주님 용서하여 주시고 하나님의 능력과 권능 안에서 살아가는 하나님의 전쟁을 감당하는 자들 다 되게 하여 주시옵소서. 여호와께서 우리를 기뻐하시면, 우리를 만족해 하시면 우리를 그 땅으로 인도하여 드리시고 그 땅을 우리에게 주시리라. 이는 과연 젖과 꿀이 흐르는 생명의 땅이로다.
다만 여호와를 거역하지 말라. 그 땅 백성을 두려워하지 말라. 그들은 우리의 먹이라. 그들의 보호자는 그들에게서 떠났고 여호와는 우리와 함께 하시니라. 구하옵나니 이미 말씀하신 대로 주의 큰 권능을 주의 전쟁에 우리의 삶의 자리에 나타내 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다.